നമുക്കിന്ന് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. എ 4500 kilowatt gas turbine generating set operates with 2 compressor stages. So there are 2 compressor stages. The overall pressure ratio is 9:1. A high pressure turbine is used to drive the compressor. So a high pressure turbine is used to drive the compressor and a low pressure turbine drives the generator. So basically there are 2 compressor stages and 2 turbines. A high pressure turbine is used to drive the compressor and a low pressure turbine drives the generator. The temperature of the gases at entry to the high pressure turbine is 625 degrees centigrade. High pressure turbine entry is 625 degrees centigrade and the gases are reheated to 625 degrees centigrade after expansion in the first turbine. സോ ആദ്യത്തെ ടർബൈനിലെ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗ്യാസസ് റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു 625 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. സോ റീഹീറ്റിംഗ് concept is there. The exhaust gases leaving the low pressure turbine are passed through a heat exchanger to heat air leaving the high pressure stage compressor. So the exhaust gases leaving the low pressure turbine are passed through a heat exchanger. So basically ഇവിടെ ഒരു റീജനറേഷൻ കൺസെപ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് to heat the air leaving the high pressure stage compressor. The compressors have equal pressure ratios and intercooling is complete between the stages. So ഇവിടെ intercoolingഉം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. The air inlet temperature to the unit is 20 degrees centigrade. The isentropic efficiency of each compressor stage is 0.8 and isentropic efficiency of each turbine stage is 0.85. The heat exchanger thermal ratio is 0.8. So thermal efficiency compressor 0.8 തന്നിട്ടുണ്ട്, ടർബൈൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈച്ച് ടർബൈൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ തെർമൽ റേഷ്യോ, അത് ബേസിക്കലി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ റീജനറേറ്ററിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് 0.8 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് 95% ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ഫോർ ബോത്ത് ദ പവർ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്രസർ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ്. സോ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് 95% തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൾ pressure losses and changes in kinetic energy, calculate on the thermal efficiency, work ratio, mass flow rate in kilogram per second. Neglect the mass of fuel and assume the following. For air, Cp of air is 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin, gamma is 1.4. So for gases in the combustion chamber and in turbines and heat exchanger, for gases in combustion chamber, turbines and heat exchanger, Cp of gas is 1.15 kilojoule per kilogram Kelvin and gamma equal to 1.333. സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച എല്ലാവിധ കോൺസെപ്റ്റും ഈ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രോബ്ലം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2-3 തവണ വായിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ TS ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. TS ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ഏകദേശം, പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റഡ് പോലെയായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാമും പിന്നെ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ദ TS ഡയഗ്രാം. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ there is reheating, there is regeneration, there are 2 compressors and also there are 2 turbines and we have the efficiencies of turbines and compressors are also given. So the TS diagram will look something like this. So we have TS. So we have a pressure line 1 to 2 is happens in compressor, low pressure compressor. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്നുമുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ലൈൻ വരെ ഇങ്ങനെ വരും. സോ ഇത് നമ്മൾ 2 to 3 മുതൽ 4 വരെ പോകും. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ 4ൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ്
6 to 7. അപ്പോൾ 4 കഴിഞ്ഞ് 6 നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വേണം എന്ത് ബാക്കി അവിടെ പോയി. സോ ബേസിക്കലി റീജനറേറ്റർ ഉണ്ടല്ല, റീജനറേറ്റർ പോയിൻ്റാണ് 5. സോ 6 to 7. ഇത് വീണ്ടും പ്രഷർ ലൈൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വരെ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ 8ൽ നിന്ന് നമ്മൾ 9ലോട്ട് പോകുന്നു. സോ ദീസ് 2 temperatures ആർ സെയിം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 625 degree centigrade എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഇസ് 0.6. സോ ഇവിടെ വായിച്ച് നോക്കിയറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് സെറ്റ് എൻട്രി ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ. എൻട്രി ടു ദ ഇത് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ആണല്ലോ 6-7. So entry to the high pressure turbine 625 degree centigrade and the gases are reheated again. So ഇവിടെയാണ് റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 7 to 8 വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 625 degree centigrade വരെ വീണ്ടും റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് 625 degree centigrade 8 to 9. ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇത് this B2 dash, the 4 dash, 7 dash, 9 dash, and let's keep it as 10. So TS. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ TS ഡയഗ്രാം. പിന്നെ ഓവറോൾ പ്രഷർ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. സോ അത് നമുക്കൊരു വേറൊരു ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും. ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ, ഇത് P1 ആണ്. മേ ബി 2 പ്രഷറേ ഉള്ളൂ, P1 അല്ലെ ഇത് വേണേൽ P2 അല്ലെ P4 എന്നോ എന്ത് വേണേലും എഴുതാം. ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. സോ ആദ്യം തന്നേക്കുന്നത് എൻട്രി കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. എയർ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് 20 degree centigrade. സോ നമുക്ക് T1 തന്നിട്ടുണ്ട്. T1 ഈക്വൽ ടു 20 degree centigrade. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ ഉടനെ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് 293 Kelvin. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നേക്കുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് എൻട്രി ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ. എൻട്രി ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T6 തന്നേക്കുന്നത് 625 degree centigrade. സോ ഈ സൈഡിൽ കംപ്രസറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടർബൈനും. ഒന്നിൽ മുകളിലത്തേത് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനും താഴത്തേത് ലോ പ്രഷർ ടർബൈനും. ഇവിടെ താഴത്തേത് ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറും ഇത് 3-4 ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ. സോ 625 degree centigrade നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 898 Kelvin. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കംപ്രസർ ഈക്വൽ ടു 0.8, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ ഈക്വൽ ടു 0.85 ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ ഈക്വൽ ടു 0.95 ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഗിവൺ ആസ് 0.8. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ, so we will draw it here. Let's draw it. ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ, ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ. ഇത് നമ്മുടെ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ. പിന്നെ അതിലെ സെയിം ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ കണക്റ്റഡ് ആണ്, HPC ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ജനറേറ്റിംഗ് the compress, so 4500 kilowatt gas turbine generating set operates with 2 compressor stages. അതിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ് 9:1. ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ കംപ്രസർ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രൈവ് ബോത്ത് ദ കംപ്രസർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഡ്രൈവ്സ് ദ ജനറേറ്റർ. സോ ലോ പ്രഷർ ടർബൈനാണ്
ജനറേറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 to 5 ഒരു റീജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. സോ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു റീജനറേറ്റർ ഈസ് ബേസിക്കലി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. സോ ഇത് നമ്മുടെ റീജനറേറ്റർ. ദെൻ റീജനറേറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ 5 to 6 ഒരു ഹീറ്റിംഗ്. സോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അവിടെ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വരും. സോ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ. സോ ഇത് നമ്മുടെ 0.5, ഇത് നമ്മുടെ 6. പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതായത് 7' വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 7-8 വീണ്ടും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വരും. സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വരയ്ക്കുന്നു. സോ 6 to 7 പ്രോസസ്സ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. 6 to 7 പ്രോസസ്സ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ 7ൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റീഹീറ്റിംഗ് അല്ലെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിലോട്ട് പോകുന്നു. സോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ. ആ ലോ പ്രഷർ ടർബൈനാണ് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഡ്രൈവ്സ് ദ ജനറേറ്റർ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു വർക്ക് ഇനി ആ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റ് എടുത്തിട്ട്, സോ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ റീജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടുന്ന് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0.8, ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9'. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് നേരെ റീജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുക്കണം. റീജനറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഇത് 9' ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ 10. സോ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിൽ എയർ ഇൻലെറ്റ് 1. ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ, ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ. ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് വിൽ ബി 2 to 3' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ വരയ്ക്കുന്നു. 2 to 3. Basically this should be 2' to 3. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസറിൽ കൊടുക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 to 4'. സോ ദിസ് ഈസ് 3 to 4'. സോ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി സിൻസ് pressure ratio and isentropic efficiency of each compressor is same, the work input required for each compressor is same since both compressors have same inlet temperature. അതായത് T1 equal to T3 perfect intercooling. അതുപോലെ തന്നെ we have നമുക്കാദ്യം 1 to 2' അക്രോസിലുള്ള 1 to 2 അക്രോസിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. അതായത് T2/T1 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ PI. സോ PI/P1 ഹോൾ പവർ ഗാമ -1/ഗാമ. സോ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ PI ഈസ് ഈക്വൽ ടു √P1 P2. സോ ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് P2, ഇത് P1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √P1 P2/P1 ഹോൾ പവർ ഗാമ -1/ഗാമ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു √P1 കാൽക്കുലേഷൻ കട്ടായി പോവും. സോ √P2/P1 ഹോൾ പവർ ഗാമ -1/ഗാമ, ദാറ്റ് ഈസ് T2/T1. ഈ P2/P1 ഓവറോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ P2/P1 അതായത് ഓവറോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ അക്രോസ് 2 കംപ്രസേഴ്സ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 9 ആണെന്ന്. സോ √P2/P1 ഈസ് √9, ദാറ്റ് ഈസ് 3.
Therefore T2 by T1 is equal to 3 power gamma minus 1 by gamma. Gamma ഇവിടെ 1.4 ആണ്. So 1.4 minus 1 is 0.4 by 1.4. അപ്പോൾ T1 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. T1 is 20 degree centigrade എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So therefore T2 equal to T2 equal to 20 degree centigrade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 293 Kelvin into 3 whole raised to 0.4 by 1.4. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get 401.04 Kelvin. സോ T2 നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം. എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ഓഫ് ടർബൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടർബൈൻ ഉണ്ട്, വർക്ക് ഓഫ് ടർബൈൻ, വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രസർ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ T2 കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്തത് T2 ഡാഷ്, T1 അറിയാം, T2 അറിയാം. T2 ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കംപ്രസർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കംപ്രസർ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ സ്മോളർ വാല്യൂ, അതായത് ഈ T2 മൈനസ് T1 ബൈ ഈ ലാർജർ വാല്യൂ എടുക്കണം, ഈ സ്മോളർ വാല്യൂ ബൈ ലാർജർ വാല്യൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് T2 minus T1 by T2 dash minus T1, and that is given as 0.8. So നമ്മൾ T2 already കണ്ടുപിടിച്ചു. So we have 401.04 minus T1 is 293 by T2 dash minus 293 equal to 0.8. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് T2 dash equal to 428 Kelvin എന്ന് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനിയും this T2 dash is equal to T4 dash. Why? Because ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ T2 dash should be equal to T4 dash. Why? Because പ്രഷർ റേഷ്യോ, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് കംപ്രസറിനും സെയിം ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെർഫോർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് കംപ്രസർ ഈസ് സെയിം. നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് റിക്വയർഡ്, ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് 2 times വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് കംപ്രസർ എന്ന് പറയും. and the compressors have same inlet temperature. So now work input per, so നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. W is the work input per compressor stage. അതായത് ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിൻ്റെ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ CP ഓഫ് എയർ ഇൻറ്റു കംപ്രസറിൻ്റെ അക്രോസ് എന്താണ്, T2 ഡാഷ് minus T1, CP of air into T2 dash minus T1. So that is 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin ആണ്. T2 dash 428 minus T1 is 293. So that is 135.6 kilojoule per kilogram. ഇവിടെ kilojoule per kilogram Kelvin multiply by Kelvin. So Kelvin ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ വർക്ക് പെർ കംപ്രസർ സ്റ്റേജിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ നമ്മൾ ഈ പടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ കംപ്രസർ. ഓക്കെ, എ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ കംപ്രസേഴ്സ്. സോ ഒരു ടർബൈൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ ഫിഗർ നോക്കി, ഒരു ടർബൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കംപ്രസർ ഓടിക്കുന്നത്. സോ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ, is equal to 2 times രണ്ട് കംപ്രസർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ 135.6, പിന്നെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 95% ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈസ് 285.5 കിലോജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം.
സോ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ 2 കംപ്രസർ ഓടിക്കണം. മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി 95% ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6-7 അല്ലേ, 6-7 6 ഇവിടെ 6-7. സോ ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അവിടെ നമ്മുടെ CP ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻറ്റു T6 minus T7 dash, that is same as 285.8 what we have found out. CP of gas എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.15. T6 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, T6 is 898 Kelvin minus T7 dash equal to 285.5. So therefore T7 dash ഇതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get it is as 649.74 Kelvin. സോ T7 dash കിട്ടി. T6 നമുക്കറിയാം, സോ T6 അറിയാം, T7 dash അറിയാം, ഇനി T7 കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ we have to use the efficiency of turbine equation. So we write efficiency of turbine equal to T6 minus T7 dash by T6 minus T7. So that is 0.85. So that is 0.85 equal to T6 എത്രയായിരുന്നു? 898 minus 649.74 by 898 minus T7. ഇതിൽ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് T7 as 606 Kelvin. 606 Kelvin. അടുത്ത് ഓവറോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് P6 by P9 അല്ലെങ്കിൽ P2 by P1, ഇത് P4 by P1 അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓവറോൾ പ്രഷർ ഈ ലൈനിലെ ബൈ ഈ ലൈൻ. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് P6 by P9. സോ ഓവറോൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ P6 by P9 ഈക്വൽ ടു 9 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് P6 by P7 into P7 by P9 into multiply by P7 ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. So that therefore now this P6 by P7 into ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് 7ഉം 8ഉം സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ. സോ P7 equal to P8. So P6 by P7 into P8 by P9 equal to 9. Therefore P8 by P9 equal to 9 by P6 by P7. So that is 9 by P6 by P7. So that is 9 by P6 by P9 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. സോ അതിന് മുമ്പേ P6 by P7 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ P6 P7. സോ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. T6 അറിയാം, T7 അറിയാം. സോ വിത്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ T6 by T7 is equal to T6 by T7 equal to P6 by P7 whole power gamma minus 1 by gamma. So that is equal to P6 by P7 whole power gamma is 1.333 minus 1 by 0.333. So T6 നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് T6 ഇവിടെ 898 കെൽവിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. T7 നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു.
സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ therefore we will get P6 by P7 equal to 4.83. സോ ഈ 4.83 നമ്മൾ ഈ P6 by P7 ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ we get therefore P8 by P9 equal to 9 by 4.83 അല്ലെങ്കിൽ 1.85. now P8 അറിയാം, P9 അറിയാം. സോ T8 സെയിം ആസ് T6 എന്നറിയാം. സോ T9 എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ T8 by T9 equal to P8 by P9 whole power gamma minus 1 by gamma, that is 1.85 whole power 1.333 minus 1 by 0.33. T8 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. T8 equal to 898 തന്നെയാണ്. സോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് T6 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു T8. റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് T8 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ therefore T9 equal to 898 by ഈ ഭാഗം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1.16. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 774 കെൽവിൻ. സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ, ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ. So that is equal to T8 minus T9 dash by T8 minus T9. So that is equal to 0.85, which is again equal to T8 എന്നിട്ടുണ്ട് 898 minus T9 dash by 898 minus 774. ഇതിൽ നിന്ന് therefore T9 dash equal to 792.6 കെൽവിൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും ഏകദേശം കിട്ടി. ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം കിട്ടിയില്ല, T5 ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം കിട്ടിയില്ല. അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പയ്യെ. സോ ബാക്കി എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും കിട്ടി. സോ ഈ പടം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നു. സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്, സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ടർബൈൻ ഉണ്ട്. സോ CPG T8 മൈനസ് T9 ഡാഷ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ടർബൈൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ് ടു റൺ ദീസ് 2 കംപ്രസേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ടർബൈൻ്റെ അക്രോസാണ് വർക്ക്. സോ ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.95. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെക്ക്, ഹീറ്റ് മെക്ക്. സോ when we substitute we get 1.15 into 898, അതായത് ഇത് മൈനസ് 792.6 into 0.95. So once we solve it we get the value as 115.15 kilojoule per kilogram. ഇനി എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T5 ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ആണല്ലോ റീജനറേറ്റഡ്. സോ T5 മൈനസ് T4 ഡാഷ് ബൈ T9 ഡാഷ് മൈനസ് T4 ഡാഷ്, and that is equal to T5 minus T4 dash is 428 by T9 dash is 792.6 minus 428, and that is equal to 0.8. Therefore T5 equal to 719.68 Kelvin.
നൗ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അതായത് 5-6 അക്രോസ്, പിന്നെ 7-8 അക്രോസ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് വേറൊരു റിംഗിൽ വരയ്ക്കാം. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ബ്ലൂ ഇങ്ക്. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇവിടെ റീജനറേറ്റർ. സോ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു, ഇവിടെയും പിന്നെ ഇവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു CPG T6 minus T5 plus CP of gas T8 minus T7 dash. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1.15 into 898 minus 720 plus 1.15 again 898 minus 649.74. Once you substitute we get value as 490.199 kilojoule per kilogram. So heat supplied നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഈറ്റ തെർമൽ. സോ ഈറ്റ തെർമൽ ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ്. സോ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 115.15. സോ വി റൈറ്റ് 115.15 ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ 490.199. 23.5% ആണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി. സോ അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കുന്നവർ വർക്ക് റേഷ്യോ. വർക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വർക്ക് ബൈ പോസിറ്റീവ് വർക്ക്. സോ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 115.15, പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓഫ് all the positive works നമ്മൾ എടുക്കാം. വർക്ക് ഓഫ് ടർബൈൻ ഇൻ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ പ്ലസ് വർക്ക് ഓഫ് ടർബൈൻ ഇൻ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 115.15. ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 285.5 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പ്ലസ് ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൺ ദ കംപ്രസേഴ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.15 ബൈ 0.95. ഇത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് 115.15. ഇതിൻ്റെ സമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 406.71. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.283. അതാണ് വർക്ക് റേഷ്യോ. ഇനി മാസ് ഫ്ലോ. അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ rate m dot in kilogram per second. So that is net work output എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 115.15. So m dot into 115.15 is the net output. So that is equal to എന്താണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ലൈനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4000 കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ് ടർബൈനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4500 കിലോവാട്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് therefore m dot equal to 39.08 kilogram per second. So we have found everything. So ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം മുതൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക. How we have solved this. Initially we drew the TS diagram. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു. അതിൽ നിന്ന് then we found out all the temperatures including the efficiency, effectiveness of regenerator. So once this was done, we found out the heat supplied, and then network thermal efficiency is network by heat supplied, work ratio is network by positive work. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. So you practice this and
ഇതിൻ്റെ കൂടെ I will be giving a couple of more problems that also you try to solve by yourself.